আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম চক্রবর্তী। প্রথমে সংবাদ শিরোনাম। রাজ্যে করোনা আরও বাড়বে, তাই নিয়ম মেনে চলার আহ্বান সরকার। কাছাড়ে করোনা সমাজে ছড়ার আশঙ্কা, উদ্বিগ্ন জেলাশাসক। সোমবার থেকে কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরে বিমান সেবা শুরু। সোমবার ঈদ, এবার প্রকাশ্যে নামাজের জমায়েত নয়। এবারে বিস্তারিত ঈশান বাংলা খবর। রাজ্যে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন, এখন করোনা অত্যন্ত মারাত্মক পর্যায়ে, তবে তিনি আতঙ্কিত না হয়ে সরকারের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানান। কাছাড়ে করোনা সমাজে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে বললেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। তিনি বলেন, তারাপুরের অর্চনা নন্দী কিভাবে সংক্রমিত হয়েছেন তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আহ্বান জানান, খুব জরুরি কাজ না থাকলে কেউ বাড়ি থেকে বের হবেন না, বের হলে মাস্ক পরে বের হবেন, বাড়িতে ফিরে জামা কাপড় সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে দেবেন। With no travel history, so to speak, and they were not even in quarantine centers. So my request is, जैसे HBS sir हमेशा बोलते हैं, ये मान के चलो कि हम सब positive हैं. So I have to ensure I don't infect my family members. I have to ensure I don't infect my workplace. So I have to sit separately from him. अगर मेरी मतलब essential से essential emergency need ना हो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा. अगर बाहर जाऊँगा, एक ही सेट ऑफ क्लोथ्स पहन के, मास्क पहन के, जो भी सामान खरीदना है फिर मैं खरीद लूंगी. वापस आके डोर के पास ही ये सारे कपड़े चेंज करके वो धोने के लिए इमीडिएटली डाल दूंगी. हम नहाने के लिए जाएंगे, ये सामान जो लाया जैसे प्लास्टिक कवर का मैगी पैकेट है, उसका पहले धो लो साबुन के पानी से. वी डोंट नो हु हैज टच्ड व्हाट. सब्जी जो भी है, जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप अभी आपके फेज में है. दिस इज द लॉकडाउन 4.0 ऑल्सो, बिकॉज एनीथिंग वी क्लोज डाउन, प्राइस हाइक हो रहा है एंड नॉर्मल लाइफ इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट, विच इज वाई नाउ वी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन लाइफ. सेल्फ रिलायंस कुछ होती है, सेल्फ रिलायबिलिटी कुछ होती है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल कि मैं मेरी तरफ से, एवरी पर्सन दे से इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरी, ईच पर्सन हैज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ 4 people. If I can manage to convince 4 more people to take this seriously and maintain social distancing, and those 4 people can go for further 4 people, we can do something together. जितना हम कर सक रहे हैं कर रहे हैं, but now community phase में आ गया, so this should be our wake up call कि अभी तक जो सोच रहे थे कि नहीं इतना सीरियस नहीं है, this has already happened. ডন বস্কোর কোয়ারেন্টাইনে থাকা বহির্রাজ্য থেকে আসা পড়ুয়াদের আচরণে প্রচণ্ড বিরক্ত জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। নানা অজুহাত দেখিয়ে কেবল হুলস্থুল করছে তারা, মানছে না সামাজিক দূরত্ব। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিয়েবাড়ির খাবার পাওয়া যাবে না। Now the ideal SOP case scenario is that one toilet one room. But आप ही बताइएगा असम में या इंडिया में, tell me how many rooms will we get with one toilet one room? Our own homes don't have one toilet one room. We are all sharing a common toilet with family. So उसमें they are making a ruckus कि हमको individual toilet individual room चाहिए, तो नहीं तो हम नहीं रहें. These are students, these are young people, भावुक हो रहे हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है उनको समझाइएगा ऐसे नहीं करने के लिए. दूसरी बात है with regards to food also. I get personally messages of the food that is sent on any given day. There were problems with food only in terms of food shortage because individuals had started grabbing 2-3 plates. I have videos also. I don't want to release them. I don't want to put anybody's face on the media. But I have photos of people snatching 2-3 plates एक ही बार. No other quarantine center हमने इतना हल्ला सुना जितना डॉन बॉस्को से सुना.
स्टूडेंट्स है, यंग है, इंटरनेट ट्विटर में कुछ पढ़ते हैं, दे थिंक दैट इज द रियलिटी, बट वी आर डूइंग द बेस्ट दैट वी कैन and we are also fully cooperating with them. However, they are really troubling us. Yesterday entire night my magistrate was with them wearing a PP. Generally containment zone में किसी को अंदर नहीं भेजते हैं, but उन लोगों ने इतना तंग किया. My magistrate went risking his own life wearing a PP, trying to argue with them and convince with them कि we are doing the best we can, please wait for some time. Now they are saying हमको घर छोड़ दो. They are saying रिजल्ट 2 दिन में आना था, हमको अभी तक क्यों नहीं छोड़ा. उस एरिया से, उस ग्रुप से एक पॉजिटिव पेशेंट निकला है, हम कैसे उनको छोड़ दें. आपको हेल्थ मिनिस्टर भी जैसे बताए थे, यहाँ शादी का खाना नहीं लगेगा. दिस इज अ क्वारंटीन सेंटर. इट विल नॉट बी कंफर्टेबल एज मच एज यू एक्सपेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड इट इज अ चैलेंजिंग पोजीशन, बट यू हैव टू काइंडली कोऑपरेट विद. সোমবার থেকে কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরে শুরু হচ্ছে বিমান পরিষেবা। ইতিমধ্যে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পরিষেবা চালু করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। সমস্ত বিমানবন্দরকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। যাত্রীরা আসা যাওয়ার সময় স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কি কি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরের পরিচালক পি.কে. গড়াই ঈশান বাংলাকে জানিয়েছেন। Undertaken the disinfection drive in the all total premises of the airport, first of all. Besides that, once the passengers made an entry, before entry we will be ensuring that all the luggages is totally sanitized. We have made proper arrangement and identified the area also. So again, when passengers are disembarking from the aircraft, before putting the luggages on the belt, again we will be ensuring the luggages are fully sanitized. So Silchar airport e kotota flight asbe? Right now I can tell you tomorrow's schedule. It's there are 2 5-jet flights, one from Calcutta, one from Guwahati, and another flight of Air India, that is in the morning. সোমবার ঈদ, কিন্তু এবার করোনার জন্য ঈদের আনন্দ সাদামাটা। কোনো ঈদগায় এবার নামাজ হচ্ছে না। বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে নামাজ না পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলাশাসক জানিয়েছেন 3 জনের বেশি ঈদগায় নামাজে যেতে পারবেন না। Three people are allowed in a temple, in a church, in a masjid for offering their basic prayers. जैसे हिंदू टेम्पल में हम दिया हमेशा जलाते हैं सूर्योदय पे एंड ऑल ऑफ दैट. सो दोस 3 people के अलावा तो कोई नहीं होना चाहिए. All the religious leaders have also supported us. They've been full-fledged working with us. So they've also given an appeal कि प्लीज घर पे कीजिएगा. हमारा भी अपील गया है. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अभी भी चालू है वेरियस गाँवों में. पुलिस निगरानी रख रहा है. पुलिस लेवल पे कमेटी मीटिंग्स भी हुए हैं, नागरिक समिति मीटिंग्स. सर्कल ऑफिसर ने स्पेशली इंटरेस्ट लिया है कि लोकल ईदगाह या उसके मौलाना साहब को बुला के उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मत कीजिएगा. आई एम नाउ थ्रू योर मीडियम ऑल्सो पर्सनली अपीलिंग कि प्लीज़ लेट अस नॉट ब्रिंग एनी मोर रिस्क टू आवर लाइफ. सो प्लीज़ घर पे खुशी से ईद मनाइएगा अपने फैमिली के साथ, बाहर मत आइएगा. And our officers, magistrates have been detailed for law and order duty. पुलिस का ऑलरेडी प्लान बन चुका है, बट अल्टीमेटली ये स्नेह से करना चाहते हैं. दिस इज व्हाट आवर अपील इज आल्सो कि प्लीज को দিগরখাল হাই স্কুলকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করল জেলা প্রশাসন। ওই স্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা ত্রিপুরার 2 জনের কোভিড-19 পজিটিভ ধরা পড়ার পর কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরার ওই বাসিন্দা মুম্বাই থেকে এসেছিলেন। ফের কাঠগড়ায় উত্তর নারায়ণপুর গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের সিএসপি কর্তা। গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন গ্রাহকরা। এ নিয়ে কি বলছেন গ্রাহকরা শুনুন। অধীনে যে আমরা উত্তর নারায়ণপুর একটি সিএসবি ব্যাংক মিত্র মুজিবুর রহমান তার বিরুদ্ধে যে আমরা গত 7 তারিখ একটা প্রেস মিট করলাম বা লিখিত অভিযোগ যে আমরা ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ সবরে দিছি, আমরা মাননীয় ডিসি মহোদয়েরও দিছি, কিন্তু এখন অবধি পর্যন্ত আমরা এটার কোনো জবাব কিছু পাইছি না, আমরা এটার বিচার পাইছি না। যখন এরপরে আমরা যখন এলডিএম স্যারের কাছে গেলাম, এলডিএম স্যারে কইলা যে আমরা এটা ইনকোয়ারি করবো।
আমরা নম্বরও রাখছেন কইছেন যেদিন ইনকোয়ারি যাইমু আপনারা আমরা রিপোর্ট জানাইমু যে আমরা আইয়ার হইয়া আইমু তাই কোনো কিছু জানাইছই না আমরা গতকালকে খবরে প্রকাশ যে আমরা RM স্যার আইসেন এই বৃষ্টির দিনও তখন বাজারও এমন মানুষ নাই আবার সময় RM স্যার যখন আইসেন আবার আগে তো আমি এই মুজিবুর রহমানের কাছে সংবাদটা আই গেছে তার ফোনে মানুষ ম্যানেজ করিয়া তার পয়সা করে দিয়া তার বাই বাতি যা আরও কিছু মানুষ দিয়ে ম্যানেজ করিয়া রাখিছে আর তো বারা কোনো মানুষে জানইন না তখন আমরা যখন জানলাম যে এইখানো RM স্যার আইসেন তখন চতুর্দিক থেকে মেয়েরা ছেলেরা বৃষ্টি ভিজিয়া যখন এখানো গিয়া আজিয়া খবর পাইছি যে RM স্যার গেছেন গিয়া যার জন্য আমরা যে RM স্যারের কাছে বিনম্র অনুরোধ করিয়া যে আপনি এটা প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন করেন তাহলে সত্য মিথ্যা বাসিয়া উঠিব কারণ আপনি যে হিসাবে করছেন এটা তো মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া এখানে অক্ষরতে যাওয়া বন্ধ করে লইছে আর বৃষ্টির দিনও তো মানুষ এখানে নাই আপনি এখানে আইসেন হিসাবে এখানে তার নিজে অন্য ব্যাংক পারপাসে যেরকম সংবাদটা হওয়ার পরে ফোনে মানুষ ম্যানেজ করিয়া এরা পয়সার বিনিময়ে এই মানুষগুলার রাখা হয়েছে। হাইলাকান্দিতে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সীমাহীন দুর্নীতির তদন্তের দাবি জানালো সারা আসাম ছাত্র ও যুব সংস্থা। সংস্থার সভাপতি জানান, লকডাউনের সময় হাইলাকান্দি জেলায় চাল ও কেরোসিনের ব্যাপক কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। আর এসব কেলেঙ্কারির মূল নায়ক হচ্ছেন বিভাগীয় ADS গণেশ চৌধুরী। একজন সিন্ডিকেটের মূল খান্ডারি হাইলাকান্দি জেলার যদি খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কোনো একজন হন তিনি হলেন ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগের মূল আধিকারিক। এই লকডাউনের সময় হাইলাকান্দি জেলাতে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই মিনিস্টার এসেছিলেন। ওনাকে আমরা আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে ওনাকে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টরকে 5 বছর ধরে হাইলাকান্দি চাকরি করেছেন উনি। ওনার সিন্ডিকেট হাইলাকান্দি থেকে গ্রাসরুট লেভেল থেকে সিন্ডিকেট তৈরি করেছেন, কিন্তু হাইলাকান্দি জেলা থেকে বদলি হওয়ার কোন নাম নেন না। কারণ হাইলাকান্দি জেলাতে যতটি সমিতি আছে সেই সব সমিতি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কালেকশন আছে হাইলাকান্দি জেলার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই আধিকারিকের। হাইলাকান্দি জেলাতে সমিতি যতগুলি সমিতি আছে সবগুলি সমিতি 5-6টা সমিতি একজন সচিব দিয়ে উনি চালাচ্ছেন। উনাকে কোনো কমপ্লেন করা হলে উনি কোনো পাত্তাই দেন না। উনি একটা সিন্ডিকেটের পাহাড় গড়ে তুলেছেন হাইলাকান্দি জেলাতে। এই করোনা ভাইরাসের সিচুয়েশনে কোনো মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। এই সময় গণেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে সব সমিতি থেকে 2-3 এলর চাল কেলেঙ্কারি হয়েছে। আমার হাইলাকান্দি জেলা টান টু দনিপুর জিপির কিছু কমপ্লেন আমার হাতে এসেছে টু দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই অফিসার থ্রু দ্য সেক্রেটারি দনিপুর সমবায় সমিতি। দনিপুর সমবায় সমিতির সেক্রেটারির মাধ্যমে হাইলাকান্দি জেলার ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই আধিকারিকের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নাই। 21/5/2020 এই চিঠি। লকডাউন 4-এ জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি এলেও রাস্তার অনেক পাগলের অবস্থা সঙ্গীন। অনেকে ক্ষুধার জ্বালায় আবর্জনা থেকে পচা সামগ্রী কুড়ে খাচ্ছেন। এ অবস্থায় এসব ক্ষুধার্তদের পাশে দাঁড়ালেন মেহেরপুর অঞ্চলের যুগী তাতোয়া লেনের যুবক যুবতীরা। গত বেশ কয়েকদিন ধরে স্বচ্ছতা বজায় রেখে রান্না করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় এসব ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তাকে কেউ দেখে না, কোনো অনুষ্ঠানেও ডাকা হয় না। এক মহিলার সমাজকর্মীর মন্তব্যকে মিথ্যে বলে আখ্যায়িত করলেন ডক্টর লক্ষণ দাস। তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কম যান। এই মন্তব্য করা এই মহিলার ঠিক হয়নি। এই মিসেস স্বর্ণালী চৌধুরী একটা কি হার্ট রিলেটেড একটা অর্গানাইজেশন আর হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন থেকে তারা গেছে আমরা এখানে দুপুরের দিকে গিয়া আমরা প্রায় 50 জন এমপ্লয়ি তাদের চাউল ডাল আলু ইত্যাদি বন্টন করছে। তারপরে খুব নাটকীয়ভাবে আমি কইম আমার পাওটাও দোহানি হয়েছে, এটার ভিডিও বোধে আপনারা দেখছেন। এটা আমি কোনোদিনই খুব একটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি না, যাই হোক। তারপর আমার কিছু প্রেজেন্টেশনও দিয়েছেন, ঘড়ি, হিউম্যান রাইটস থেকে বোধহয় একটা রেডিও দিছে, একটা টর্চ আর উত্তরীয় ইত্যাদি।
তারপরে ঘটনা আমি কইতে পারতাম না। তারপরে হঠাৎ তার কয়েকদিন পরে গত 3 দিন আগে মানে শুক্রবারে নিয়ে 20 তারিখে বা 19 তারিখে হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টালি আমার মোবাইলে আমি একটা ভিডিও খুঁজতেছিলাম, একটা ভিডিও অ্যাপ থাকে, ওই ভিডিও অ্যাপে সাডেনলি একটা ফুটেজ আমার সামনে আসছে, যেটা আপনারা দেখছেন, যেখানে স্বর্ণালী চৌধুরী আর আরেকজন ভদ্রমহিলা ডেসক্রাইব করতেছে যে আমার প্রশাসন থেকে ডাকে না, আমার কোনো জায়গা থেকে অ্যাডভাইস নেয় না, কোনো জায়গা থেকে হেল্প দেয় না, আমি খুব দুঃখ প্রকাশ করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। As far as I am concerned, it is a totally manufactured version of mine, যেটা আমি কোনোদিন দিছি না। আমি খুব স্ট্রংলি এটা ডিটেস্ট করি। আমার মনে হয় এটা করি আমার এক খাটো করা হয়েছে। আর আপনারা জানেন গত 30 বছরে আমি কোনোদিনই মিডিয়ার লাইমলাইটে আইতে চাইছি না, আইও না। আমরা ভিআইপি তাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকি। এমনকি আমরা এই অর্গানাইজেশন থেকে যদি ডিসির বা অফিসে কাউরে যেতে হয়, দুপকে সবসময় আমার জিজ্ঞাসা আপনি যাইবানি, মাই আনসার ইজ অলওয়েজ নো। সুতরাং এইটার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় এটা হাস্যকর যে এরকম একজন বিবৃতি আমার ওই একজনে দিতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ তুলে দিলেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের পুর কমিশনার বীরব্রত রায়। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজি গণদিশানন্দজি মহারাজের হাতে এই ত্রাণ তুলে দেন। 100 জনের ত্রাণ তুলে দেন তিনি। এবার বন্যা মোকাবেলায় সেফ জোনে রয়েছে সুনাই বিধানসভা সমষ্টি। এই সমষ্টির প্রধান নদী ভাঙনগুলোর কাজ ইতিমধ্যে শেষ। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে থাকা বাঁধের ভাঙনের কাজও প্রায় শেষ করা হয়েছে, আর যতটুকু বাকি আছে সেটাও ইতিমধ্যে শেষ করা হয়ে যাবে। তাই এবার বন্যায় যদি তেমন বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা না দেয়, তাহলে সুনাই বিধানসভা সমষ্টিতে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। একথাগুলি জানালেন সুনাই বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। সুনাই সমষ্টিতে নদী ভাঙন সমস্যা সমাধানে কিছু প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন যে গত 2016-তে যখন আমি বিধায়ক হই ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনে যখন আমি জয়ী হওয়ার পরে যখন আমি সুনাই পরিদর্শন করি, আমি দেখি অনেক জায়গাতে ইএনডির বান ভাঙ্গা আছে, অনেক জায়গাতে ইএনডির ইরিগেশন এত বেশি আছে যে নদীর ভাঙ্গন যেটা। তারপর দেখলাম এটা যদি প্রোটেকশন না হয়, নদীর ভাঙ্গন যদি ইএনডির ভাঙ্গন যদি বান মেরামতি না হয়, তাহলে সুনাই সমষ্টির বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আর শুধু সুনাই নয়, সুনাই থেকে যখন জল ঢুকবে তুন্দুরকান্দি আমজুদ হয়ে মাঝিরগ্রাম হয়ে, তখন ন্যাশনাল হাইওয়ে পর্যন্ত এটার মানে প্রভাব থাকবে। এর জন্য আমি আমাদের মানে ওয়াটার রিসোর্স মিনিস্টার কেশব মন্ত্রকে সাহায্য নিয়ে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে আমি যে কয়েকটা স্কিম দিয়েছিলাম আমাদের সুনাই সমষ্টির ইএনডি ভাঙ্গন এবং নদীর ভাঙ্গন, সবকটা প্রোটেকশন স্যাংশন হয়েছে। এটা প্রায় যদি দেখেন প্রায় 40 কোটি টাকার উপরে প্রোটেকশন স্যাংশন হয়ে আজকে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। আর যে তুন্দুরকান্দি দিয়ে জল ঢুকতো, তুন্দুরকান্দি এবং মাঝিরগ্রাম, এইখানে 6 কোটি টাকার প্রোটেকশন স্যাংশন হয়েছে, প্রোটেকশন এবং ইএনডির বাঁধ। আজকে বলতে গেলে এটা কাজটা কমপ্লিট হয়েছে, যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ কমপ্লিট হয়েছে। এখানে রোহিত গুলগুলিয়া বলে একজনের কাজ পেয়েছিল, নির্দিষ্ট টাইমের আগে, বর্ষার আগে কামটা কমপ্লিট করেছে। ঈদ উপলক্ষে রবিবার ঘোড়ামারায় দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করল ডিওয়াইএফআই। এদিন সংগঠনের সদস্যরা চৌরঙ্গি বাজারে ঈদের খাদ্য বণ্টন করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা বিশ্বজিৎ দাস, সীতেশ দাস, জামাল উদ্দিন প্রমুখ। রবিবার হনুমান চালিসা পাঠ হলো আদর্শ ভক্তমণ্ডলের উদ্যোগে। করোনা প্রকোপ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য এই হনুমান চালিসা পাঠের আয়োজন করা হয়। সামাজিক দূরত্ব মেনে এই পাঠের আয়োজন করা হয়। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা খবর আরও একবার। রাজ্যে করোনা আরও বাড়বে, তাই নিয়ম মেনে চলার আহ্বান সরকার।
কাছাড়ে করোনা সমাজে ছড়ার আশঙ্কা, উদ্বিগ্ন জেলাশাসক। সোমবার থেকে কুম্ভীগ্রাম বিমানবন্দরে বিমান সেবা শুরু। সোমবার ঈদ, এবার প্রকাশ্যে নামাজের জমায়েত নয়। এখনকার মতো ঈশান বাংলা খবর এ পর্যন্তই। নমস্কার।